سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے فائنانس ترمیمی بل 2021 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس، جس میں وزیر خزانہ شوکت طرین نے بل کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا۔ بریفنگ میں شوکت طرین نے بتایا منی بجٹ میں 71 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جبکہ لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور فون کالز پر مجوزہ ٹیکسز سے متعلق خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی جو اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد منی بجٹ اب قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ میں منی بجٹ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ پہنچے تو صحافیوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک صحافی نے سوال کیا، خان صاحب فریش الیکشن ہوگا یا اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ عمران خان بولے، ہر 3 مہینے بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے، حالانکہ حکومت کسی مشکل میں نہیں۔ نواز شریف کی لندن سے واپسی سے متعلق سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جب نواز شریف سعودی عرب میں تھے تب بھی یہی سنتے رہے، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کا سمجھوتا نہیں ہوا وہ واپس نہیں آئے۔ عمران خان نے طنز کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف کی تقریر نہیں ہوتی بلکہ نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ حکومت اس وقت مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ ایک منٹ چاہیے خان صاحب اچھا فریش الیکشن ہوگا ہر 3 مہینے کے بعد، اب حکومت مشکل میں ہے، کل مشکل میں ہے۔ خان صاحب نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ نواز شریف وطن آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے؟ یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی عربیہ، تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، جب تک وہ سمجھوتا شہباز شریف ضمانتی تھے سر کی تقریر نہیں ہوتی، اس کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اور اپوزیشن نے منی بجٹ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں احتجاج سے منی بجٹ کا راستہ روکنے پر غور کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے ارکان کی بھرپور حاضری یقینی بنائیں گی۔ منی بجٹ پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ منی بجٹ پاس کرانے کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف نیو نیوز اسلام آباد علی شیر سے۔ علی، بتائے گا اجلاس کے حوالے سے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں اور آج پارلیمان میں اہم دن ہے۔ اہم دن اس حوالے سے کہ آج حکومت منی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک منی بجٹ ہے اور دوسرا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے بل ہے۔ جو آج کا ایجنڈا قومی اسمبلی کا جاری کیا گیا ہے جس کے 18 نکات ہیں، لیکن اس میں منی بجٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ تو موجود ہے، جس میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین جو ہے وہ منی بجٹ پیش کریں گے۔ تاہم آج کے ایجنڈے میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل موجود نہیں۔ تاہم اسمبلی قواعد کے مطابق ضمنی ایجنڈا کے طور پہ اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اب تک کی جو آج کی صورتحال ہے اس میں وفاقی کابینہ جو فائنانس بل ہے، منی فائنانس بل، اس کی منظوری دے چکی ہے اور اس میں اتحادی جماعتوں کے وزراء بھی موجود تھے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن روم میں جاری ہے، جس میں اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے منی بجٹ کو روکا جائے اور اپنے ارکان کی بھرپور تعداد ایوان میں رکھی جائے، تاکہ اگر حکومت کے کچھ ارکان غائب ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے اٹیک کیا جائے اور اپنی عددی اکثریت ثابت کر دی جائے۔ آج 4 بجے اجلاس ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہی اجلاس شروع ہوگا تو بظاہر ایوان میں ہنگامہ رائی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی شیر آپ کا۔ منی بجٹ کے تحت بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا۔ منی بجٹ میں 1700 سے زائد اشیاء پر ٹیکس استثناء ختم کر دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ٹیکسز اور ڈیوٹی سے 340 ارب روپے کے اضافی آمدن ہوگی۔ خواتین کا میک اپ کا سامان بھی مہنگا ہو جائے گا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ریاض تھیم کی رپورٹ میں۔ منی بجٹ کے بعد بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق منی بجٹ میں IMF کی کڑی ترین شرائط شامل ہے۔ مجوزہ منی بجٹ میں 1700 سے زائد اشیاء پر ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ بیشتر اشیاء پر ٹیکس اور ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز ہے۔ تمام امپورٹڈ اور لگژری آئٹم پر ٹیکسز بڑھا دیے جائیں گے۔ پرتعیش اشیاء پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں اضافہ ہوگا۔ بچوں کے لیے امپورٹڈ دودھ اور ڈائپرز مہنگے ہوں گے۔ خواتین کے میک اپ کا سامان بھی مہنگا ہوگا۔
होगा। गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफा होगा। मजमूई तौर पर टैक्सेस और ड्यूटीज कीमत में 340 अरब से जायद का टैक्स वसूल किया जाएगा। मिनी बजट में सेल टैक्स की शरह को 17% किए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ अक़साम की अशिया पर टैक्स शरह 5 से 7% बढ़ सकती है। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 2.5%, ट्रैक्टर पर आयद सेल टैक्स में 5%, दरामदी कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान है। मुकामी तैयार करदा अशिया पर सेल टैक्स 12% से बढ़ाकर 17% किए जाने का इम्कान है। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तईन, न्यूज़ इस्लाम। माजी में अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने के ख्वाब दिखाए जाते थे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, गरीब अवाम की सारी जिंदगी सुनहरे ख्वाबों की ताबीर ढूंढते गुजर गई, लेकिन आज मुल्क के गरीब अवाम के लिए बड़ा दिन है। 40 लाख घरानों को अगले 4 साल में पैसे दिए जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना को पाकिस्तान के लिए मॉडल बनाने का अज़्म कर रखा है। रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे, आपको कपड़े देंगे। तो ये ख्वाब जो है दिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि मईशत जो है तरक्की करेगी, कि समरात जो हैं ऊपर से नीचे आएंगे और आप तक पहुंचेंगे। ये कंप्लीट पैकेज जो है ये तकरीबन पहले हदफ में कुछ 40 लाख घरानों के लिए पूरे पाकिस्तान 40 लाख घरानों को ये पैसे दिए जाएंगे अगले 3-4 साल में। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हमारे गरीब अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। निचले तबके में खुशहाली जब आएगी तो फिर सही पाकिस्तान बनेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। हुकूमत में पीटीआई का दौर मईशत को खराब करने और नाकिस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़म्मरात कौमी सलामती पर हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के बाद मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश करने के पीछे क्या मकासद हैं। 600 अरब रुपए से जायद मिनी बजट पर सेनेट को बाईपास किया जाएगा। आए दिन बिजली, पेट्रोल, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है। क्या वो मिनी बजट नहीं? अद्वियात, शीरख्वार बच्चों की अशिया, खेत की तैयारी के आलात महंगे करके कहते हैं गरीब पर असर नहीं होगा। मिनी बजट से शहरी परेशान, कहते हैं एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा। पहले ही महंगाई उरूज पर है, अब अशिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। 12 आ रहा है तो ये तीसरा बजट यानी कि आ रहा है इस तरह अवाम पे। पहले ही आपको पता है कि काम जो है वो किस तरह चल रहे हैं सारे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है गरीब आदमी के लिए इसको घर को चलाना। इसी तरह के अगर बजट लेके आने हैं गवर्नमेंट ने तो फिर ठीक है, ये पनाह गए जितनी भी इनमें इजाफा कर दें। मिनी बजट ये अवाम पे एक बम्ब गिरा है महंगाई का। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए इस पे फोकस करें, को अवाम को सपोर्ट करें बजाय इसके कि चीज़ें महंगी की जाएँ ओवरऑल। मिनी बजट जब भी गवर्नमेंट किसी चीज़ का रेट बढ़ाती है, चीनी, घी, आटा, दालें, ऐसी जैसी कि ज़रूरतें माशरे की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो तब भी हम पे लागू हो जाता है। आजकल जो हालात है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमरान खान ने महंगाई और भी बढ़ा दिया। अभी इमरान खान साहब बजट पेश कर रहे हैं और बजट में गरीबों पर एक और बम गिरा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और गरीब बाकी भूख से मर जाएंगे। कराची में नाजिम जोखियों कत्ल केस में हत्मी चालान न पेश करने पर मलीर कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुल्जिमान में शामिल MPA जाम अवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। नाजिम जोखियों की अहलिया ने केस वापस लेने के लिए दबाव डाले जाने की शिकायत की है। नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जुनेद शाह की रिपोर्ट में। कराची में नाजिम जोखियों कत्ल केस के मुतासरीन पर दबाव डाले जाने की शिकायत। मकतूल नाजिम जोखियों की बेवा का कहना है कि इन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं किया जाएगा। और डील की बात तो बंद ही कर दो, ठीक है? हमें डील नहीं करवानी आपसे। आप लोगों को चमचों को बुला बुला के डीलें करवाते हो, पैसों के ऑफर करते हो, हमें आपके पैसे
हमें नहीं चाहिए, ऐसे पैसा हम ठोक मारते हैं। हमें नाज़िम की लाश नहीं बेचनी है। नाज़िम शहीद इसलिए हुआ था, नाज़िम इसलिए शहीद हुआ, मैं माफी नहीं मांगूंगा और हम भी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी जानिब नाजिम जोखियों कत्ल केस में हतमी चालान पेश नहीं किया जा सका। मलिर कोर्ट कराची ने तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कत्ल केस के मुलजिम MPA जाम अवैस समेत 6 मुलजिमान को अदालत में लाया गया। मुलजिम जाम अवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान पेश करने के लिए आखिरी बार 10 यौम की मोहलत दे दी। मुलजिमों को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुनैद शाह, नियो न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मिनी बजट से आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। उन्होंने कहा तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। बजट अभी शौकत तरीन ने बताया कि ये 350 अरब रुपए नहीं है, सिर्फ 72 बिलियन हैं, जिसमें जो आम आदमी पे बोझ पड़ेगा वो सिर्फ 2 बिलियन का पड़ेगा और बाकी जो हैं वो आम आदमी पे नहीं पड़ेंगे। बेसिकली उसने कहा कि 17% ये जो हैं जो आवाम पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा वो हट के 17% जो है कुछ चीजों पे ये लगेगा। तमाम इत्तेहादी सर साथ हैं आज हुकूमत के? इत्तेहादी साथ ही होते हैं हमेशा जी। बलोचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर पर मुश्तमिल रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त। एथियान कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदे पर आमादा हो गया। इससे हुकूमत को यकतरफा तौर पर मुआहिदा मनसूख करने पर होने वाले जुर्माने में से $6 अरब का रिलीफ मिलेगा। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत बैरिक गोल्ड अपने हिस्से का जुर्माना नहीं मांगेगी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर पर मुश्तमिल रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त। एथियान कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदे पर आमादा हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने रेकोडिक केस में $6 अरब जुर्माने से बचने के लिए मुआहिदा करने पर फैसला किया है। इसके लिए TCC की दोनों शराकतदारों से मुज़ाकरात किए गए। इसमें से एक शराकतदार कंपनी दोबारा काम पर आमादा है। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत कंपनी अपने हिस्से का जुर्माना नहीं मांगेगी और दूसरे शराकतदार को अदायगी भी अपनी तरफ से करेगी। इसके बदले में कंपनी को टैक्सों में रियायत दी जाएगी। कंपनी को 50% सरमायाकारी पर 50% मुनाफा मिलेगा। बकिया 50% बलोचिस्तान हुकूमत करेगी तो मुनाफे का 50% उसे मिलेगा। अगर बलोचिस्तान के लिए मुमकिन नहीं तो बकिया 50% सरमायाकारी विफाकी हुकूमत करेगी। बलोचिस्तान असेंबली के अरकान का कहना है विफाकी हुकूमत टैक्सेस में रियायत अपनी तरफ से दे। कोई सरमायाकारी किए बगैर बकिया 50% मुनाफे में से 25% बलोचिस्तान को दिया जाए। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान को यकीन दहानी कराई गई है उसे पैसा लगाए बगैर 25% मुनाफा मिलेगा। महकमा मौसमियात ने 31 दिसंबर को बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की नवीद सुना दी। 5 और 6 जनवरी को मुल्क भर में बादल बरसेंगे। सर्दी की शिद्दत में और इजाफा होगा। बारिश और सर्द हवाओं से कराची में भी ठंड की दोबारा से लहर आएगी और कोयटा, दालबदीन, नौशकी और चागी में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। उधर लोअर दीर में सयाह बर्फबारी और खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बारिश का नया मगरबी सिस्टम 31 दिसंबर को बलोचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 5 और 6 जनवरी से बारिश की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात कराची के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है 4 जनवरी से शहर में सिस्टम के तहत बूंदाबांदी मुतवक्के है। 5 और 6 जनवरी को बारिश का इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। दालबदीन, नौशकी, चागी और कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लोअर दीर के पुरफजा मुकाम लुकमान बांडा में बर्फबारी से वादी के नजारे और निखर गए। सयाहों ने डेरे डाल दिए, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाए और खूब मौज मस्ती की। गिलगित बल्तिस्तान में जिला गिजर में दर्जा हरारत -10 से भी नीचे गिर गया। हर शय जम गई। 150 फीट गहरी झील भी मुकम्मल तौर पर बर्फ बन गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो आबिद हुसैन से।
شمالی خطے ہے وہ سردی کی لپیٹ میں ہے. اس وقت میں ضلع گیزر کی مشہور کھلتی جھیل کے اوپر موجود ہوں جو 150 فٹ گہری ہے، لیکن سردی کی وجہ سے یہ مکمل طور پر منجمد ہو چکی ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر ایک مقامی باشندے موجود ہے، آئے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائے گا. یہ خلطی جھیل ہے جو ضلع گیزر کا سب سے بڑا اور مشہور جھیل ہے. یہاں پہ اس طرح ہے کہ اس کو ٹروٹ ڈیم کہا جائے تو بجا ہوگا، چونکہ گرمیوں میں یہاں بکثرت ٹروٹ فشنگ ہوتی ہے. یہاں پہ لوگ فشنگ کے لیے آتے ہیں. سردیوں میں 2 سے 3 مہینے یہ مکمل فریز ہوتا ہے. یہ ایک زبردست قسم کا ایک بنائے ہوئے گراؤنڈ ہے، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. اور یہاں کے جو ہمارا روٹس ہیں غدر کے، اس کو جب آپ پختہ کریں گے تو یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، جس کا یہاں کے معیشت پہ اثر پڑے گا. جی آپ نے مقامی باشندے کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر صوبائی و وفاقی حکومت ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تو یہ علاقہ بھی ترقی کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے دیکھنا ہوگا عوام کی مشکلات کیسے کم کی جائیں. جب بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. سب سے اہم جمہوریت ہے. نون لیگ کی ڈیل سے متعلق سوال پر کہا اس ملک میں بڑی بڑی خبریں چلتی ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو ڈیل اور ڈیل پہ کیسے چلے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری مین نقطہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی، اور یہ راگ میں لاپتا آتا ہوں جب سے میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں. میرے لیے اہمیت ڈیموکریسی کے اندر ہر چیز آ جائے. نون لیگ اگر ڈیل کرتی ہے تو اس کو کیسے کیوں کہوں کہ نون لیگ ڈیل کر رہی ہے؟ چل رہی ہیں خبریں کہ نواز شریف خبریں چلنے دیں. اس ملک میں بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے مگر خود جہاز پہ چڑھا کے آ جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں منی بجٹ کی منظوری کی صورت میں نقصان حکومت کا ہی ہوگا. لوگوں کا جینا پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. عوام کی ہمدردی میں اپوزیشن بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے بل کو روکیں. ادھر ملک میں یوریا کھاد کے بحران نے کسانوں کو پریشان کر دیا. فصلیں متاثر ہونے لگیں. ذخیرہ اندوز کھاد بلیک میں فروخت کر رہے ہیں. لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر بھی 1-2 بوری کھاد مل رہی ہے، جبکہ جگہ جگہ کسانوں کا احتجاج جاری ہے. کہتے ہیں یوریا کھاد نہ ملی تو گندم کی فصل شدید متاثر ہوگی، جس سے پیداوار کم ہو جائے گی. ایک کے بعد ایک بحران. اب کی بار کھاد مافیا نے کیا پریشان. کسان رل گئے. خیرپور ٹامے والی میں کھاد 2500 روپے پہ بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے. لیا میں کسانوں نے فیصل آباد روڈ بند کر کے احتجاج کیا، نعرے لگائے. احتجاج کے باعث ٹریفک بند رہی. بلیک والی کھاد ڈائریکٹ رکشیاں تے ڈالیاں تے لوڈ ہو کے چلی جاندی ہے. زمیندار بیچارہ جڑا وا وہ لائناں دے وچ ساری دیہڑی کھلوتا رہندا وا. کوئی ادھے گھنٹے بعد ایک گٹو باہر دیتا جاتا زمیندار نو. اگے کھول دے سی 7 بجے دکان، ہون کھول دے 9-10 بجے دکان کھول دے. کیوں بھی نہ بلیک بیچنی ہوندی ہے. صادق آباد میں کسان کہتے ہیں کھاد کے حصول کے لیے لمبی لائنیں لگانا پڑتی ہیں. شناختی کارڈ پر 1 یا 2 بوری ملتی ہے. پیسے بھی دے رہے ہیں ہم لوگ، مجھے کھاد بھی نہیں مل رہا ہے. یہ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کھاد ملتی نہیں، زمیندار پریشان ہے. کیا کروں، کیڑے بنوں؟ غریب کسان رول رہا ہے. صبح 7 بجے کی لائن میں کھڑے ہیں، کوئی بھی کھاد نہیں دیتا. اگر کھاد نہ ملی تو گندم دی فصل بالکل نہیں ہوئے گی. پہلے پانی دا بحران ہے، وہ تو بعد جڑا ڈیلر کھاد نہیں دے رہے. کمالیہ میں کسانوں کا کہنا ہے کھاد نہ ملنے کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے. ویلکم بیک. لاہور میں دی ماسٹرز ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے زیر اہتمام سالانہ عشائی اور میوزیکل نائٹ منعقد کیا گیا. GM سیلز اینڈ مارکیٹنگ مجیب احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں مجیب احمد خان نے کہا 2021 میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پیش کیا جو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. مزید منصوبے بھی لائے جائیں گے. ممبران کو بہترین کارکردگی پر گاڑیوں اور نقد انعامات سے نوازا گیا. شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. پروگرام میں تفریح کے لیے کوئز پروگرام میں انعامات بھی دیے گئے. تقریب میں موسیقی کا بھی پروگرام رکھا گیا تھا. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز نے احتجاجی کیمپ میں OPDs کھولنے کا اعلان کر دیا. ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج بدستور جاری رہے گا. عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کل سے سول اسپتال میں قائم احتجاجی کیمپ میں OPDs کا آغاز کر رہے ہیں. کورونا وائرس کے دنیا بھر میں وار کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,64,000 سے زائد
कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,83,000 से जायद केसेस सामने आए। स्कॉटलैंड में गुज़श्ता रोज सामने आने वाले कोरोना केसेस में 80% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। फ्रांस में गुज़श्ता रोज 2,08,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हथियार डाल दिए। अदालती हुक्म पर पाकिस्तानी रेसलर के मेडल्स वापस दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। 10 साल कबल कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उमर बट ने 2 मेडल्स जीते, जिन्हें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के कहने पर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने वापस ले लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कर्नल आसिफ का कहना है किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। फेडरेशन को मेडल्स वापस दिलवाने के साथ माली नुकसान पूरा करने की भी हिदायत की गई है। और अब आपको बताएं कि मुल्तानी खुस्सा नफासत और खूबसूरती में दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। बन बोसन का रिहायशी तालिब हुसैन 40 बरस से खुस्सा तैयार करके पंजाब की सकाफत को किस तरह जिंदा रखे हुए है, ये बता रहे हैं मुकर्रम खान। बन बोसन का 60 साला तालिब हुसैन शदीद सर्दी में हुक्का सुलगाते यारों की महफिल सजाए खुस्सा तैयार कर रहे हैं। तालिब हुसैन ने खुस्सा बनाने का फन अपने बुजुर्गों से सीखा, जो 40 सालों से खुस्सा तैयार करके लोगों की पाँव की जीनत बना रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई ने तालिब हुसैन को मायूस कर दिया है। मटीरियल बहुत महंगा है, हफ्ता एक नहीं दिखता। हफ्ते को बाद एक जोड़ा तैयार होता है, 4 दियां बाद करा होकर वेग गया। बड़ा मुश्किल हाल चल रहा है घर का खर्चा। तालिब हुसैन खुस्से का चमड़ा मुल्तान जबकि खुस्से का अपर दीगर शहरों से मंगवाते हैं। शनील मुल्तानों में जी करोड़ पक्के कढ़ाई का जो सामान होता ना, ये आंदा लाहौर अपर बनता करोड़ पक्के। चमड़ा मुल्तानों लिया 40 साल हो गए मैंने करेंदे ते आइंदा वास्ते अग्गा सारा काम छुट्टी है, क्योंकि बचत क्या नहीं है। मटेरियल महंगा होने की वजह से खुस्से की फरोख्त में कमी आ चुकी है, जिसके बायस उनके घर का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। दौर जदीद में पंजाब की सकाफत खुस्से की सूरत में आज भी जिंदा है। कैमरामैन फयाज वाहदा के साथ मुकर्रम खान, नियो न्यूज़ मुल्तान।